ਹੈਲੋ एवरीवन सोशल स्टडी मास्टर केडर की क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੋ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 10 ਗੁਰੂ मतलब 10 गुरु साहबान। एक काफ़ी लेंथी टॉपिक है जिहदे काफ़ी पार्ट आ जिहड़े बनाए जाएंगे 10 गुरु साहबान के बारे ऑलरेडी असी गुरु नानक देव जी के बारे जिहड़ा एक पार्ट फर्स्ट पार्ट गुरु नानक देव जी के बारे अपलोड कर चुके हैं। अज की वीडियो के विच असी दूजे गुरु साहबान गुरु अंगद देव जी, तीजे गुरु साहबान गुरु अमरदास जी ते चौथे गुरु साहबान गुरु रामदास जी के बारे पढ़ांगे। तो अज असी सब तो पहला गुरु अंगद देव जी के बारे ठीक है। गुरु अंगद देव जी सीगे जिहड़े वो सिख धर्म के दूजे गुरु साहबान होए ने ते इन्हां दा बचपन का नाम भाई लैना सी। ठीक है, गुरु नानक देव जी दे नाल मुलाकात तो पहला इन्हां दा नाम भाई लैना सी। इन्हां दा जन्म 1504 ईस्वी दे विच मत्ते की सराय श्री मुक्तसर साहिब च होया। ठीक है, मुक्तसर साहिब दे विच होया सी। थोड़े समय बाद आ जिहड़े अपने पिता जी दे नाल हरीके ये भी मुक्तसर साहिब जी है। ठीक है, हरीके ते फिर खंडूर साहिब जाके आ जिहड़ा रहन लगे। ठीक है, मतलब इन्हां दा जन्म बेशक मत्ते की सराय च होया पर इन्हां दा जिहड़ा बचपन हरीके ते अगला जीवन सी जिहड़ा वो खंडूर साहिब दे विच बीतिया। रीजन की सीगा कि उन्होंने मत्ते की सराय नूं छड्डिया फिर हरीके नूं छड्डिया क्योंकि 1526 के आस-पास आ जिहड़े बाबर दे हमला जिहड़ा पानीपत के उपर हमला किया तो बाबर ने हमले करने शुरू किए हमले किए पंजाब के उपर। तो उस उथल पुथल दे विच जिहड़े इन्हां दे पिता सीगे उन्होंने अपने परिवार समेत आ जिहड़ा पहला मत्ते की सराय फिर हरीके नूं छड्ड के वो खडूर साहिब आके रहन लगे। जे पिता की गल करिए तो पिता का नाम सी फेरूमल। त्रेहन जाति दे खत्तरी परिवार नाल ये संबंध रखते सी, खत्तरी परिवार। माता का नाम सबराई देवी। ठीक है जी, ब्याह इन्हां दा ब्याह सी जिहड़ा मत्ते की सराय का ही एक निवासी सीगा देवी चंद की पुत्री बीबी खीवी जी दे नाल होया, जिहड़े कि अगे जाके गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई लंगर प्रथा दे विच बहुत ज़्यादा योगदान पाउणगे। ठीक है जी, इन्हां दे घर दो बेटे ते दो बेटियां दा जन्म होया। बेटे दातू ते दासू, बेटियां अमरो ते अनोखी। ठीक है जी, जिस शुरुआती टाइम की गल करते हैं तो गुरु अंगद देव जी सीगे जिहड़े वो दुर्गा माता दुर्गा के भगत सी। ठीक है, दुर्गा देवी की पूजा करते सीगे ते हर साल ज्वाला मुखी कांगड़ा जाया करते सी। ठीक है, पर उन्होंने संतुष्टि नहीं सी मिल पा रही। एक बार जो वो वापस आ रहे सीगे तो खडूर साहिब दे विच उन्हां दी जिहड़ी मुलाकात हैगी आ वो भाई जोधा सिंह जी दे नाल हुंदी आ ते भाई जोधा जी तो वो आसा दी वार बाणी सुनते हैं। ठीक है, सॉरी हाँ आसा दी वार दी बाणी सुनते हैं। आसा दी वार जिहड़ी कि गुरु नानक देव जी की बाणी सी बाणी नूं सुनते हैं ते गुरु अंगद देव जी इस बाणी तो इन्ने प्रभावित होए कि उन्होंने गुरु नानक देव जी नूं मिलण दा फैसला कर लिया। जो गुरु नानक देव जी नूं मिले तो उन्होंने शख्सियत के नाल उन्हां नाल गलबात करके उन्होंने कोल ही रहन का फैसला किया ते फिर जिहड़ी जिन्ना चिर गुरु नानक देव जी रहे उन्ना टाइम उन्हां दी सेवा सीगी जिहड़ी वो अंथक जतनां दे नाल उन्होंने सेवा की ते अंत दे विच सीगा जिहड़ा गुरु नानक देव जी ने इन्हां दी सेवा तो प्रभावित होके 1539 ईस्वी दे विच इन्हां नूं गरगद्दी सौंप दी। ठीक है, एक नारियल ते 5 पैसे रख के गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा गुरु अंगद देव जी नूं गद्दी सौंप दी ते गुरु अंगद देव जी आ जिहड़े 1539 तो लैके 1552 ईस्वी तक गुरगद्दी दे उपर विराजमान रहे। ठीक है, जे असीं इन्हां दे कारजां दी गल करदे हां किहड़े-किहड़े कारज कीते तां सब तो पहला ते मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है गुरमुखी लिपि च सुधार
ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਊਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। 35 ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਸੀ ਉਹ ਲੰਡੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਬੋਧ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 976 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 62 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਮਤਲਬ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀਗੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਸਰਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1546 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇਹ ਆਈਡੀਆ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਇੰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਗੋਇੰਦ ਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਇੰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗੋਇੰਦ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚੌਧਰੀ ਗੋਇੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1546 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਮਾਂਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ।
देखो 1540 ईस्वी दे विच कनौज की लड़ाई हुई, किन्ना किन्ना दे बिटवीन शेरशाह सूरी ते हुमायूं। इस लड़ाई दे विच हुमायूं हार गया, ठीक है। तो 1540 ईस्वी दे विच आ जिहड़ा 15 साल दे लई जिहड़ा सी मुगल साम्राज का दिल्ली दे विच पतन हो गया, ठीक है। इस हार तो बाद हुमायूं गुरु जी दे नाल जिहड़ा मुलाकात करन दे लई आउंदा गुरु अंगद देव जी दे नाल। जदों आउंदा तां गुरु जी अखां नहीं खोलदे, ठीक है। हुमायूं जदों आउंदा तां गुस्से दे विच हुमायूं तलवार कढ लैंदा। जदों गुरु जी वो तलवार कढदा तां गुरु जी अगों आखदे आ कि ये तलवार शेरशाह सूरी दे नाल लड़ाई करदिआं कित्थे सी, ठीक है। तां इसे बोलां दे नाल सी जिहड़ा हुमायूं ਉਹਨੂੰ अपनी गलती का एहसास ਹੁੰਦਾ ਤੇ गुरु जी तो माफ़ी मंगदा, ਜਿਹਦੇ तो बाद गुरु जी ਦੇ ਤੇ हुमायूं ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ गुरु जी आ ਜਿਹੜਾ हुमायूं ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ गुरु जी ने ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ठीक है। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 1555 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ हुमायूं ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ मुगल साम्राज्य की स्थापना करता दिल्ली के विच, ठीक है जी। उस तो बाद जे असीं गुरगद्दी सौंपण की गल करते हैं, गुरगद्दी तां गुरु अमरदास जी नूं आ जिहड़ा गुरु अंगद देव जी द्वारा 1552 ईस्वी दे विच, ठीक है, 1552 ईस्वी दे विच गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी नूं जिहड़े कि बहुत लगभग 11 साल तक गुरु जी गुरु अंगद देव जी की सेवा करते रहे, उन्होंने जिहड़ा एक नारियल ते 5 पैसे मत्था टेक के जिहड़ा गुरु अमरदास जी नूं तीजे गुरु साहिबान के तौर पर नियुक्त कर दिंदे आ। ते आप जिहड़े हैगे 1552 ईस्वी दे विच गुरु अंगद देव जी ज्योति जोत समा जाते हैं। तीजे गुरु साहिबान गुरु अमरदास जी तीजे गुरु सीगे। इन्हां दा गुरियाई पीरियड 1552 तो लैके 1574 ईस्वी तक ये गुरगद्दी दे उपर रहिंदे ने। जन्म 1479 दे विच बासर के पिंड अमृतसर दे विच होया। पिता तेजपान, पिता का नाम तेजपान सी, जेड़े के भल्ला जाति दे खत्तरी परिवार नाल संबंधित सीगे, ठीक है जी। माता जी बारे आ जिहड़ी इन्हां दे कोई विशेष जानकारी नहीं आ। जे असीं विआह की गल करिए तां गुरु अमरदास जी का विआह देवी चंद की पुत्री मनसा देवी दे नाल होया, ठीक है जी। ते गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी दे दो बेटे ते 2 बेटियां सी, ठीक है। तो जिहड़े गुरु अमरदास जी सी इन्हां दे घर 2 बेटे ते 2 बेटियां दा जन्म होया। 2 बेटे मोन ते मोरी, बेटियां दानी ते भानी, ठीक है, बीबी दानी ते बीबी भानी, ठीक है जी। उस तो बाद जे असी गुरु जी के शुरुआती पीरियड की गल करते हैं तो गुरु अमरदास जी सीगे जेडे वो किन्ना दे फॉलोअर सीगे विष्णु दे, ठीक है जी। विष्णु दे भगत सी ते ये हरिद्वार जाके भी इशनान करया करते सी। एक बार हरिद्वार गया, इन्हां दी मुलाकात एक साधु दे नाल हुंदी है ते गुरु के महत्व बारे दसदा। जे इस घटना तो बाद गुरु अमरदास जी नूं ये लोड़ महसूस हुई कि उन्होंने भी एक गुरु की जरूरत आ। तो इस टाइम ते उन्हां दी उम्र सी जिहड़ी लगभग 62 साल की सी जदों उन्हां नूं गुरु की लोड़ महसूस हुंदी आ। तो इस तो थोड़े चिर बाद ही की हुंदा कि गुरु अमरदास जी नूं अपनी नूं मतलब कि अपने भतीजे की पत्नी, ठीक है, अमरो, बीबी अमरो, तुहानूं याद होगा बीबी अमरो गुरु अंगद देव जी की पुत्री आ। बीबी अमरो जिहड़ी कि गुरु अमरदास जी के भतीजे की पत्नी सी, उस तो बाणी सुनी गुरु अंगद देव जी की। तो बाणी सुन के उन्होंने जिहड़ा बाणी तो इन्ने ज़्यादा संतुष्ट होए कि उन्होंने गुरु अंगद देव जी नूं मिलन ते उन्हां दे कोल रह के उन्हां दी सेवा करन दा फैसला कीता। ते इसे तरीके नाल जिहड़ा लगभग 1963
62 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1562 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਡੇਲੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਲੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੁੱਡਾ ਵੱਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹੇ ਤੇ ਜੁਲਾਹੀ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੁਲਾਹਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੁਲਾਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਥਾਣਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 1552 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿਆਈ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ? ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਾਸੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਪਰ ਦਾਤੂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠਾ ਠੁੱਡਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿਖੇ ਦੇਖੋ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਕਹੀਏ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ 1552 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1552 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੂਗਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਲਈ ਅਕਬਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 73 ਸਾਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਕੀ ਸੀ? 22 ਥਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ 22 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 22 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੋਲੋਅਰ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ
सिख सीगे उन्हां नूं इन्हां गद्दियां दे उपर इस मंजियां दे उपर नियुक्त किया है। मंजियां दे जिहड़े हैड हुंदे सी मंजीदार, ठीक है, 22 मंजीदार नियुक्त किए। 22 मंजीदार सिख धर्म का प्रचार करते सी वख-वख थावां दे उपर जाके। इन्हां ने जिहड़े काफ़ी सारे फजूल दे रीति रिवाज जिहड़ियां नवीआं, ठीक है, नवीआं रीतियां भी शुरू कीतियां, नवे रीति रिवाज शुरू किए नवे, ठीक है। खास करके जे असीं कहीए होर किहड़े सुधारां दे विच गल करदे तां नवीआं रीतियां दे विच इन्हां ने की कीता, गुरु जी ने आनंद साहिब की रचना की, ठीक है। जे असीं इंपॉर्टेंट गल करते हैं ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, आनंद साहिब, ठीक है, बाणी आनंद साहिब की रचना किन्ना ने की, गुरु अमरदास जी ने। तो ये क्या कि जदों भी कोई खुशी का विआह का मौका हुंदा तो उस जगह के उपर हमेशा ही आनंद साहिब का पाठ किया जाए। इत्थों तक जदों मौत हुंदी आ तो उदों भी आ जिहड़ा बाणी का सहारा लिया जाए रोन की बजाय, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही एक नवी रीति की शुरू की, गुरु जी ने गोइंदवाल नूं आ जिहड़ा मुख जिहड़ा सिखां दे लई एक स्थान बनाता, ठीक है। की क्या कि गोइंदवाल वो दिवाली ते विसाखी दे मौके ते, विसाखी दे मौके ते आउण सिख, ठीक है। तो उन्होंने लिए एक नवे रिवाज शुरू किए सिख धर्म के लिए कि आनंद साहिब का पाठ वो हर जगह ते करन, सिख करन, ठीक है। तो गोइंदवाल दे विच दिवाली ते विसाखी के मौके के उपर इकट्ठे होण। इस तो बिना गुरु जी ने जाति प्रथा, परदा प्रथा, सती प्रथा ते नशियां का भी विरोध किया, ठीक है, भी बहुत इंपॉर्टेंट आ। नैक्सट इन्हां ने बाणी का संग्रह किया, ठीक है। बाणी केड़ी केड़ी बाणी का संग्रह किया, गुरु नानक देव जी दे 976 शब्द, गुरु अंगद देव जी दे 62 शब्द ते उन्हां दे अपने, ठीक है, गुरु अमरदास जी दे अपने। इन्हां दो शब्दां नूं गुरु नानक देव जी ते गुरु अंगद देव जी के शब्दां नूं उन्हां ने इकट्ठे किया, संभाल के रखिया। ते आप भी सी जिहड़े गुरु अमरदास जी ने 907 शब्दां की रचना भी की, ठीक है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ां ने। इस तो अगे गुरु अमरदास जी है जिहड़ा, गुरु अमरदास जी की मुलाकात अकबर दे नाल भी हुंदी है, जिहड़ी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना मन्नी जाती है। पंद्रह 1567 ईस्वी दे विच चित्तौड़गढ़ की लड़ाई हुई, ठीक है, अकबर दे ते राजा उदय सिंह दे विचकार, जिहदे च अकबर जेतू रहा। तो उस जित तो बाद 1568 ईस्वी दे विच अकबर आ जिहड़ा ओह गुरु अमरदास जी नूं मिलण दे लई गोइंदवाल साहब आउंदा। वो पहला लंगर छकदा ते फिर उहदी मुलाकात गुरु अमरदास जी दे नाल हुंदी आ। उस मुलाकात दे विच उन्हां दे दोनां दे गुरु साहिबान दे ते अकबर दे संबंध आ जिहड़े बहुत चंगे बन जांदे आ। गुरु जी दे कहण दे उपर सिखां दे लई उन्हां ने तीर्थ यात्रा कर जिहड़े सीगे ओह खत्म करता सीगा। ते नाल ही सी जिहड़ी गुरु अमरदास जी दी बेटी बीबी भानी नूं जमीन दिती, ठीक है। जमीन किहने दिती? अकबर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जमीन किहनूं दिती सी? बीबी भानी नूं किहने दिती? अकबर ने, ठीक है, जमीन दिती। ये जमीन का जिक्र क्यों आउंदा? क्योंकि इसे जमीन के उपर इस टाइम अमृतसर वसिया होया, ठीक है। अमृत गुरुद्वारा जिहड़े हरमंदर साहिब आ उन्हां दी स्थापना जा पे कि ये रामदासपुरा जा अमृतसर शहर की स्थापना जिहड़ी हैगी आ उस जमीन के उपर हुई हुई है, ठीक है जी। अंत दे विच जे असीं गुरगद्दी दी गल करदे हां तां गुरु जी ने सीगा जिहड़ा अपने बेटियां नूं गद्दी देण दी जगह के उपर, गुरु अमरदास जी ने अपने बेटियां नूं गद्दी देण दी जगह के उपर भाई जेठा,
ठीक है। भाई जेठा जी कौन सीगे? गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी जो कि बीबी भानी दे पति सी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 1574 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ 1581 ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1534 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀਦਾਸ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਆਲ ਕੌਰ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਜੇਠਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੌਲੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੰਥਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ 1574 ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 1574 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗਾ ਰਵੱਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1574 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 1577 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 1577 ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 52 ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ? ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਚੱਕ, ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਸੰਤੋਖਸਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਕ ਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਤੋਖਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਸੰਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਭੂਮੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੌਂਪੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ
ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਦੇਵ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1581 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 1581 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ PDF ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਸਾਂ ਦੀ PDF ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।